your attention. Before starting the session, I request all of you please switch your phone to silent mode. Today, the third session is handled by Mr. Rajesh Patnanaban, FSSAI National Level Resource Person, UAE. And introducing the chair, Mr. Muhammad Faisal Keti, HOD of the A Department, Assistant Professor, Department of Food Technology. So, I would like to hand over this session to Sir. Sir, please. A warm good afternoon to all. Respected guests and esteemed participants and dear colleagues. First of all, I would like to welcome all of you to this international conference, MESCON 2024. It is with great honor and privilege that I stand before you today to introduce our guest, Mr. Rajesh Patnanaban, a renowned national level resource person from FSSAI and Technical Manager, GEMS Quality Consultants, Dubai. Rajesh Patnanaban sir is a name synonymous with excellence and expertise in the field of food safety. With a wealth of knowledge and experience, he has earned this distinction of being a national level resource person, contributing significantly to the enhancement and dissemination of knowledge in this critical domain. He is not a just speaker, he is a thought leader and expert in the realm of food safety, bringing with him a wealth of knowledge and experience that spans across the borders. His skills and diverse, ranging from quality management and ISO standards to food processing, quality auditing and total quality management. He is a dedicated professional who has honed his skills and knowledge through academic achievements, holding a master's degree from Salford University, UK. Today, we have the unique opportunity to have him as a key presenter in our international seminar on emerging trends in food safety. With a career marked by dedication and commitment to excellence, he has been at the forefront of shaping policies, implementing best practices, and fostering innovation in the field of food safety. His extensive work has not only influenced national standards, but has also had far-reaching impact on international perspectives regarding the safety of food we consume. As we are strive for food world where food safety is a paramount concern, his insights are invaluable. His presentation promises to be a beacon of knowledge, shedding light on the global landscape of food safety. His innovative solutions that will pave the way for safer and healthier future. Without further ado, I invite you all join with me to welcome Mr. Rajesh Patnanaban sir to the podium. Sir, please. ഫ്യൂച്ചറിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിയുടെ ജനറൽ മാനേജറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്വാളിറ്റി മാനേജറോ കൺട്രി ക്വാളിറ്റി മാനേജറോ അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രി ഫുഡ് സേഫ്റ്റി മാനേജറോ അല്ലെങ്കിൽ നാളെ FSSAIയുടെ ഒരു റൂൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന നിയമം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാരായിട്ടൊക്കെ മാറാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും മുഖത്തിൽ കാണുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റിന്റെ പേരെന്താണ് അറിയോ? ഒന്ന് വായിക്കോ, ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറയോ എന്താണ് സബ്ജക്റ്റ്? എന്താണ്? ഓക്കെ, ഗ്ലോബൽ അഡ്വാൻസസ് ഇൻ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി എക്സ്പ്ലോറിംഗ് ന്യൂ ഫ്രണ്ടേഴ്സ്. അതായത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സബ്ജക്റ്റിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി അല്ലേ. ഫുഡ് സേഫ്റ്റിയുടെ ഒരു വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പറയുന്നു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ ഫുഡ് സേഫ്റ്റിയുടെ പുതിയ പുതിയ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ടോ? എക്സാമ്പിൾ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ. ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ചെയിൻ എന്തിനാ ചെയിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? അടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടോ? ചെയിൻ എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? കണക്ട് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ കണക്ഷൻ, സംതിങ് ലൈക്ക് കണക്ഷൻ. ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഡേറ്റ. വാട്ട് ഇസ് ഡേറ്റ? ഇൻഫർമേഷൻ. പണ്ടൊക്കെ വീട്ടിൽ വരുമ്പോ ഹൗസ് യുവർ വൈഫ് എന്ന് ചോദിക്കാം അല്ലേ? ഇപ്പൊ എന്താ ചോദിക്കാം? വാട്ട് ഇസ് എ വൈഫൈ പാസ്വേഡ് എന്ന് ചോദിക്കാം അല്ലേ?
ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തായാലും വ്യത്യാസം. ഡാറ്റ ഈസ് സോ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫോർ എസ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഡേറ്റ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റിയിൽ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാന്നുള്ളതിന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കാം. ഓക്കെ, അതാണ് ഇന്നത്തെ സബ്ജക്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങാം. വാട്ട് ഈസ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി? എന്താണ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഫുഡ് സേഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സോറി, ഓക്കെ, എന്താണ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി? ഫുഡ് സേഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ഇന്ന് കഴിച്ച ഫുഡ് സേഫ് ആണോ? ഇന്ന് നിങ്ങൾ കഴിച്ച ഫുഡ് സേഫ് ആണോ? ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുക അല്ലേ? എനിക്കും വിശ്വസിക്കാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. എന്താ കാരണം? എന്തായിരിക്കും പ്രശ്നം? ആ ഫുഡ് സേഫ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പ്രശ്നം? എന്ത് സംഭവിക്കാം? അസുഖങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെ. ഈ അസുഖങ്ങൾ നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന പേരെന്താ? മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന പേരെന്താണ്? ഭക്ഷ്യവിഷബാധ എന്ന് പറയും. ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്ത് പറയും? ഫുഡ് പോയ്സണിങ് എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് ബോൺ ഡിസീസ് എന്ന് പറയും. ഇതിനു മുമ്പ് ആർക്കെങ്കിലും ഫുഡ് പോയ്സണിങ് വന്ന ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ടോ? ഫുഡ് പോയ്സണിങ് വന്ന ആൾക്കാർ? ഒരാള്. മാഡം എന്തായിരുന്നു പേര്? പറഞ്ഞോളൂ. ഇരുന്നാ മതി, നിൽക്കണ്ട. സജ്ജന. ഓക്കെ, സജ്ജനയ്ക്ക് ഫുഡ് പോയ്സണിങ് വന്നിട്ടുണ്ട്. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഫുഡ് പോയ്സണിങ് വന്ന ആൾക്കാരുണ്ടോ ഇവിടെ? ഇല്ല അല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോ ഫുഡ് പോയ്സണിങ്? ഇല്ല, ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുന്നത് ഫുഡ് പോയ്സണിങ് ഇതുവരെ ആർക്കും വന്നിട്ടില്ല എന്നാണ്. എന്നാൽ WHO വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷന്റെ കണക്ക് പ്രകാരം 10 ആൾക്കാർ ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൽ 8 ആൾക്കാർക്കെങ്കിലും ഫുഡ് പോയ്സണിങ് വരുന്നുണ്ട്. അതായത് ഈ റൂമിൽ ഇരിക്കുന്ന ഏകദേശം ഒരു 40 പേരുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഈ 40 പേരിൽ ഒരു 24-25 ആൾക്കെങ്കിലും മിനിമം എല്ലാ ദിവസവും ഫുഡ് പോയ്സണിങ് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? നമ്മളാരും ഇത് ഫുഡ് പോയ്സണിങ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷ്യവിഷബാധ ആണെന്ന് അറിയുന്നില്ല. എന്താ കാരണം? നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഭക്ഷ്യവിഷബാധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കണം? അതായത് വോമിറ്റിംഗ് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ഛർദി വേണം, വയറുവേദന വേണം, വയറിളക്കം വേണം, ഹോസ്പിറ്റലിൽ 2 ദിവസം കിടക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ എന്താവുള്ളൂ? ഫുഡ് പോയ്സണിങ് അല്ലെ. എപ്പോഴെങ്കിലും ഫുഡ് കഴിച്ചതിന് ശേഷം വയറിൽ ഒരു ഗ്യാസ് ഫോർമേഷൻ പോലെ തോന്നിയിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ട്? ഓക്കെ, അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഫുഡ് പോയ്സണിങ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അർത്ഥം അല്ലെ. എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ചെറുതായിട്ടൊരു ലൂസ് മോഷൻ, വയറിളക്കം വന്നിട്ടുണ്ടോ? ചെറുതായിട്ട്. സാധാരണ ഇതിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? ഒരു വയറിളക്കം വന്ന് എന്ത് ചെയ്യും? നാരങ്ങ നീര് അല്ലെ. എന്താ ചെയ്യാ? ഒരു ചെറുനാരങ്ങ, കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട്, പഞ്ചസാരല്ല, ഉപ്പിട്ടതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും? നന്നായിട്ട് കലക്കി കുടിച്ചുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായി? സാധനം കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ സാധാരണ. അപ്പൊ ഈ തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷ്യവിഷബാധ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് പ്രൈമറി ഫുഡ് പോയ്സണിങ്. അതായത് ഇതെല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ആരും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? അറിയുന്നില്ല. ഇനി ഒരു സെക്കൻഡറി, ടെറിഷറി, അങ്ങനെ 3 ലെവൽ ഉണ്ട്. എന്താണ് ഈ സെക്കൻഡറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? സെക്കൻഡറി ഫുഡ് പോയ്സണിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇതേ സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ എന്താ വ്യത്യാസം? കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും. അതായത് നമുക്ക് തന്നെ തോന്നുന്നു എന്തോ ഒരു ശരിയായ രീതിയിലല്ല പോകുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകേണ്ട അവസ്ഥ വരാം. അതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡറി ഫുഡ് പോയ്സണിങ്. ഇനി ഒരു ടെറിഷറി ഉണ്ട്, 3ാമത്തെ ലെവൽ. എന്താ 3ാമത്തെ ലെവൽ? RIP അല്ലെ. RIP, അതാണ് ഒരു ടെറിഷറി ലെവൽ. അപ്പൊ ഈ RIP എത്തുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ഫുഡ് പോയ്സണിങ് ആണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡറി എത്തിയാൽ മാത്രമേ അറിയുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അതായത് എല്ലാവർക്കും ഫുഡ് പോയ്സണിങ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ആരും അതെന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? തിരിച്ചറിയുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം മാത്രമേ. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം ഈ ഫുഡ് ടെക്നോളജി ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അവിടെ ഇരിക്കുന്നല്ലേ. അപ്പൊ ഫുഡ് ടെക്നോളജി പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വരെ എനിക്ക് ഫുഡ് പോയ്സണിങ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണ ആൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഫുഡ് പോയ്സണിങ് ഒന്ന് അറിയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ ഫുഡ് പോയ്സണിങ്ങിന്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം ശരിക്കും. അപ്പൊ അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും അസുഖം വരുന്നുണ്ട്. എന്നാലും അത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അറിയുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ചെറിയ പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇതാണ് പ്രൈമറി, ഇതാണ് സെക്കൻഡറി, ഇതാണ് ടെറിഷറി. ഇതിൽ ഏതിലെ കംപ്ലൈന്റ് വരാ? പ്രൈമറിയിൽ കംപ്ലൈന്റ് വരുമോ? പ്രൈമറിയിൽ കംപ്ലൈന്റ് വന്നാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കാൻ സമയം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. കാരണം എന്താ? 80% ആൾക്കാർക്കും ഫുഡ് പോയ്സണിങ് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിൽ കംപ്ലൈന്റ് വരുന്നില്ല. സെക്കൻഡറിയിലോ വരാം. ടെറിഷറിയിൽ വരുമോ? വരും. മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യോ?
കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യും? കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യില്ല. കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ? കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിലാണ് വരിക. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭക്ഷണ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത്? തട്ടുകടയിൽ നിന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഒന്ന് കൈവക്കെ. വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാത്രമേ തട്ടുകടയിൽ നിന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തട്ടുകടയിൽ നിന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ കാരണം? 2 കാരണം. അതെ, പ്രൈസ്. നമ്പർ 2, അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ടേസ്റ്റ്. ടേസ്റ്റ് അല്ലേ? ഇപ്പൊ ടേസ്റ്റ് വളരെ പ്രധാനമാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റ്. നമ്മളെ പൊതുവെ ഇന്ത്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു ഫുഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്തായിരിക്കും? ടേസ്റ്റ് മാത്രമായിരിക്കും അല്ലെ? ടേസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനം. നല്ല ബിരിയാണി ആയിരുന്നു അല്ലെ? നല്ല ടേസ്റ്റ്. അപ്പൊ ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കാര്യം. ഒരു ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷത അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി എന്തായിരിക്കണം? ടേസ്റ്റ് ആണോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആണോ? ടേസ്റ്റ് അല്ല, മറിച്ച് എന്തായിരിക്കണം? ന്യൂട്രീഷൻ ആവാം. എന്നാലും ഒരാൾ ജീവിച്ചിരുന്നാൽ മാത്രമല്ലേ അയാൾക്ക് ന്യൂട്രീഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് കാര്യം? സേഫ്റ്റി ഫസ്റ്റ് അല്ലെ? എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് കാര്യം എന്താവണം? ഫുഡിന്റെ സേഫ്റ്റിയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. അപ്പൊ സേഫ്റ്റി പൊതുവെ നമ്മളൊന്നും അത്ര കാര്യമായിട്ട് നോക്കാറില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു സത്യമാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് ഉദാഹരണങ്ങൾ? ആൾക്കാർ മരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇവിടെ ആരെങ്കിലും മരിച്ചായിട്ട് നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ? പേപ്പറിൽ എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ഷവർമ എന്നുള്ള സാധനം കഴിച്ചിട്ട് ആൾക്കാർ മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എത്ര പേർക്കായിരുന്നു അസുഖം വന്ന് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം? 58 പേർക്കാണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തത്. ഇതിന്റെ വേറൊരു കാര്യം, സാധാരണഗതിയിൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് വെറും 2% മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന്റെ ശരിക്കുള്ള അർത്ഥം എന്താണ്? 98% ആൾക്കാർക്കും പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അവരാരും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ബിക്കോസ് they don't know what is food poisoning അല്ലെ? ഈ ഫുഡ് പോയിസണിംഗ് എന്നുള്ള സാധനം അറിയാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ പലരും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്തു. ഗ്യാസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ ഒരു ഗ്യാസ് ഫോർമേഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പോയി റെസ്റ്റോറന്റിൽ പോയി കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യോ? ഇല്ല. അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇത് എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു, എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് കാണുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു പിക്ചർ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക്, തെറ്റുകൾ ഉള്ളതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടോ ഇതില്? എന്തൊക്കെയായിരിക്കും തെറ്റ്? തെറ്റ് കാണുന്നുണ്ടോ? എന്താണ്? പറഞ്ഞോളൂ. ഒരു കൊടുത്തവർ പറയും. മൈക്കൊന്ന് കൊടുത്താലൊരു പറയാന്ന് പറയും. സാറ് ഗിഫ്റ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻസർ കറക്റ്റായിട്ട് പറയുന്നതൊക്കെ. അവിടെ അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇതിൽ കാണുന്ന തെറ്റുകൾ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. വളരെ സിമ്പിൾ. ഒരാൾ തുമ്മുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ, ഒരാൾ തുമ്മുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് എങ്ങോട്ടാ തുമ്മുന്നത്? അപ്പൊ സാധാരണ നമ്മൾ ഷവർമയൊക്കെ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഷവർമയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് കൂടും. കാരണം എന്താ? ചില ദിവസങ്ങളിലേ ഉള്ളൂ, എല്ലാ ദിവസവും ഇല്ല. അതായത് നല്ല ചൂടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ, ചൂട് കാലത്ത് ഷവർമ കഴിക്കുമ്പോൾ ടേസ്റ്റ് പൊതുവെ കൂടാറുണ്ട്. കാരണം എന്താണ്? ചൂട് കൂടുന്ന സമയത്ത് ആ വേർപ്പ്. അപ്പൊ അന്ന് ഞാൻ ഒരു ദിവസം ചോദിച്ചു, എന്താണ് മുതലാളി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചു. പറഞ്ഞു, അതല്ല സാറേ, ഇത് നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെയൊന്നും അല്ല. ഈ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ നിന്നിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതൊന്നും അല്ല കാര്യം. ഈ സാധനം ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് എന്ത് വരുന്നത്? കസ്റ്റമർ വരുന്നത്. കാരണം ഞാൻ അതിലൊരു എക്സ്ട്രാ വൈറ്റമിൻ ബിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പ്രൈസ് കൂട്ടാണ്ട്. വൈറ്റമിൻ ബി എന്താന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? വൈറ്റമിൻ ബോഡി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ മിസ്റ്റേക്ക്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പല മിസ്റ്റേക്കുകളും തെറ്റുകളും കാണുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള തെറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് കണ്ടാമിനേഷൻ. എന്താ പറയാ? കണ്ടാമിനേഷൻ. മലയാളത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? മലയാളത്തിൽ എന്ത് പറയും? മലിനീകരണം എന്ന് പറയും അല്ലെ? അപ്പൊ മലിനീകരണം എന്നുള്ളത് ശരിക്കും ഫുഡ് സേഫ്റ്റിയിലെ ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ മലിനീകരണം, മാലിന്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് വരാം? മോശമായ ഡ്രസ്സല്ല, യൂണിഫോം ശരിയല്ല, പഴയ ഡ്രസ്സായിരിക്കും, കുളിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ
കുറവാണ് അല്ലെ? ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഷെഫുമാര് കുളിക്കാറുണ്ടോ? ചില ആൾക്കാര് കുളിക്കാറുണ്ട്, ചില ആൾക്കാര് കുളിക്കാറില്ല. ടോയ്ലറ്റിന്റെ അവസ്ഥ വളരെ പരിതാപകരമാണ് അല്ലെ? കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായ ഫുഡ് പോയിസണിങ്ങിന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം പറഞ്ഞത് ടോയ്ലറ്റിന്റെ വൃത്തിയില്ലായ്മയും കൈ മര്യാദയ്ക്ക് കഴുകാത്തതുമാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അതായത് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി, മര്യാദയ്ക്ക് കൈ കഴുകാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ചില ആൾക്കാരെ നിങ്ങൾ കൊല്ലുന്നുണ്ട്. ആര്? നമ്മളല്ല, ഈ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലെ? അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് ഈ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി പ്രശ്നങ്ങൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട്. വേറെ ഒരു നമ്മളൊരു ഫ്രിഡ്ജ് കാണുന്നുണ്ടോ? ഫ്രിഡ്ജ് കണ്ടോ? ആ ഫ്രിഡ്ജ് എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? തുറന്നിരിക്കുകയാണ്. ഫ്രിഡ്ജ് തുറന്നിരുന്നാൽ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ? ഫ്രിഡ്ജ് തുറന്നിരുന്നാൽ എന്താ കുഴപ്പം? ഫ്രിഡ്ജ് എങ്ങനെയാ വെക്കണ്ടേ? അടച്ചു വെക്കണം അല്ലെ? അടച്ചു വെക്കണം. അപ്പൊ ഇത് തുറന്നിരുന്ന എന്താ പ്രശ്നം? ടെമ്പറേച്ചർ കുറയും. ടെമ്പറേച്ചർ കുറയോ കൂടുമോ? ടെമ്പറേച്ചർ കുറയോ കൂടോ? കൂടും. ഓക്കെ, ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും. അതോ കുറയോ? ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും. ഓക്കെ, ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും. അപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി എന്താ പ്രശ്നം? കറക്റ്റ്, ഡേഞ്ചർ സോൺ. വെരി ഗുഡ്. അവിടെ ഒരു കയ്യടിയും കൊടുക്കണം. ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കൂടെ ഡേഞ്ചർ സോൺ, ഡേഞ്ചർ സോൺ, അപകട മേഖല. അതായത് നമുക്ക് ചില താപനിലയില് ബാക്ടീരിയയുടെ വളർച്ച എന്ത് ചെയ്യും? കൂടുതലായിരിക്കും, വളരെ പെട്ടെന്ന്. അത് ഏത് ഡിഗ്രിയിലാണ് ബാക്ടീരിയ വളരുക? ഡിഗ്രി പോട്ടെ, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഊഷ്മാവ് എത്രയായിരിക്കാം? 37 ഡിഗ്രി അല്ലെ? 37 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഒരു ഫ്രിഡ്ജിന്റെ ഉള്ളിൽ എത്ര ഡിഗ്രി ഉണ്ടാവും? 75 ഡിഗ്രിയോ? ഫ്രിഡ്ജിന്റെ ഉള്ളില്. ഫ്രിഡ്ജിൽ തണുപ്പാണോ ചൂടാണോ? തണുപ്പാണ്. അപ്പൊ തണുപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര തണുപ്പ് വരും? ഏകദേശം 0 മുതൽ 4 വരെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 5 വരെ വരാം അല്ലെ? ഓക്കെ, നമ്മൾ വെള്ളം തിളയ്ക്കുമ്പോൾ എത്ര ഡിഗ്രി വരാം? 100 ഡിഗ്രി, 100 ഡിഗ്രി അല്ലെ? അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ ബാക്ടീരിയ വളരുന്ന, അതായത് സാധാരണ ഇതിൽ തണുപ്പ് വരുന്ന സമയത്ത് ബാക്ടീരിയ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളൊക്കെ സാധാരണ തണുപ്പ് വരുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാ? പുതച്ചു മൂടി കിടക്കും. അതേപോലെ ബാക്ടീരിയ എന്ത് ചെയ്യും? പുതച്ചു മൂടി കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? ബാക്ടീരിയയുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയയുടെ വളർച്ച വരുന്നില്ല. അപ്പൊ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് വേറൊരു വശം. അപ്പൊ നമ്മൾ ചില ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിൻ്റെതായ താപനിലയിൽ സൂക്ഷിക്കണം. ഉദാഹരണത്തിന് പാൽ ഏത് ഡിഗ്രിയിൽ വെക്കണം? പാൽ ഏത് ഡിഗ്രിയിൽ വെക്കാം? വാട്ട് ഈസ് ദ സ്റ്റോറേജ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് മിൽക്ക്? 0 to 4 ഡിഗ്രി. 0 to 4 ഡിഗ്രി, ലെസ് ദാൻ 5 ഡിഗ്രി. 5ന്റെ താഴെ ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, വെള്ളം ഏത് ഡിഗ്രിയിൽ വെക്കണം? വെള്ളം, കുടിക്കുന്ന വെള്ളം ഏത് ഡിഗ്രിയിൽ വേണമെങ്കിലും വെക്കാം അല്ലെ? തണുത്ത വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം. ടെമ്പറേച്ചർ സ്റ്റോറേജ് ഒന്നും ഇല്ല അല്ലെ? വെള്ളത്തിനില്ല. ഐസ്ക്രീം ആണെങ്കിലോ? ഫ്രോസൺ. ഓക്കെ, ചൂടായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളുടെ ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയായിരിക്കണം? 65. നിങ്ങൾ ഇന്ന് റൈസ് ബിരിയാണി ഒക്കെ തൊട്ട് നോക്കിയിരുന്നു? 65 കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നു? അത് ഇല്ല അല്ലെ? അത് ടെസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്തിരുന്ന എന്താണ്? നമുക്ക് ഏതാണ് ഫസ്റ്റ്? വിശപ്പും ടേസ്റ്റും ആണ് ഫസ്റ്റ്. സേഫ്റ്റി ലാസ്റ്റ് അല്ല? നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു കൾച്ചർ തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഈ സേഫ്റ്റി നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു പ്രാധാന്യം ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് അല്ലെ? പ്രാധാന്യം ഒരു കാര്യത്തിലും, ഫുഡ് സേഫ്റ്റി മാത്രമല്ല, ഈവൻ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ഓൾസോ. ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റിയിൽ നമുക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമൊന്നുമില്ല. കാരണം എനിക്കിപ്പോഴും മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, നിങ്ങൾ ബൈക്ക് ഓടിക്കുമ്പോൾ ഹെൽമെറ്റ് ഇടാതെ പോയാൽ പോലീസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനാണ് ഫൈൻ തരുന്നതെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ശരിയായ നടപടിയാണോ? അല്ലേ? നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാത്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫൈൻ തരാം. എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അത്? മനസ്സിലായിട്ടില്ല അല്ലെ? മനസ്സിലായോ? അതായത് നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ആർക്കാ ഫൈൻ വരുന്നത്? നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഫൈൻ വരും അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ് സേഫ്റ്റി ലാസ്റ്റ്, അങ്ങനെയല്ല, സേഫ്റ്റി ഫസ്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നമാണ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റിയിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ബാക്ടീരിയ. ബാക്ടീരിയ വളരാനുള്ള ഒരു സംഭവം. ഓക്കെ, ഇനി ബാക്ടീരിയ നമുക്ക് കൊല്ലാൻ പറ്റുമോ? ബാക്ടീരിയ എങ്ങനെ കൊല്ലുക? എങ്ങനെ കൊല്ലാം? സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ. ഓക്കെ, സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ കൊണ്ട് ബാക്ടീരിയ കൊല്ലാം. വേറെ എന്തെങ്കിലും മെത്തേഡ് ഉണ്ടോ? പാസ്ചറൈസേഷൻ. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്, എക്സലന്റ്. ഓക്കെ, വേറെ എന്തെങ്കിലും മെത്തേഡ്? നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ബാക്ടീരിയ കൊല്ലുന്ന ഒരു വഴി ഏതാ? പാസ്ചറൈസേഷൻ ഒക്കെ വീട്ടിൽ ചെയ്യാറുണ്ടോ?
ഇല്ല. സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ വീട്ടിൽ ചെയ്യോ? ഇല്ല. നമ്മൾ സാധാരണ വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താ? ബോയിലിംഗ്, കുക്കിംഗ്, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. അതിന് എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് വേണ്ടത്? എബോവ് 100 വേണ്ട, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 75 ഡിഗ്രീസ്. ഓക്കെ, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 75 ഡിഗ്രി. അപ്പോൾ ഈ മൂന്നാണ് നമ്മുടെ സത്യത്തിലെ ഈ ഫുഡ് സേഫ്റ്റിയിലുള്ള പ്രശ്നം. അപ്പോൾ മര്യാദക്ക് കുക്ക് ചെയ്താൽ, നല്ല രീതിയിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ, നല്ല രീതിയിലുള്ള മലിനീകരണം ഒഴിവാക്കിയാൽ, കണ്ടാമിനേഷൻ ഒഴിവാക്കിയാൽ എന്ത് പറ്റും? കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? സേഫ് ആയിരിക്കും. അത്രേ ഉള്ളൂ. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫുഡ് സേഫ്റ്റിന്റെ അത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ലോകത്തിൽ ഇല്ല. ഫുഡ് ടെക്നോളജീന്റെ അത്രയും ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ലോകത്തിൽ ഇല്ല. സാറെ കറക്റ്റ് അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? അത്രയും ഈസി ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റ് വേറെ ഇല്ല. കാരണം എന്താണെന്നറിയോ? ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഈസ് കോമൺ സെൻസ്. ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഈസ് കോമൺ സെൻസ്. ടോയ്ലറ്റിൽ പോയിട്ട് കൈ കഴുകാതെ വന്ന് സാലഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല. അത് സയൻസ് ആണോ കോമൺ സെൻസ് ആണോ? കോമൺ സെൻസ് അല്ലെ? സയൻസ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതെന്താണ്? കോമൺ സെൻസ്. ഫുഡ് ടെക്നോളജി, ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഈസ് എന്താണ്? കോമൺ സെൻസ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്തിട്ട് തണുപ്പിച്ച് വെച്ചാൽ കൂടുതൽ കാലം സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാം. അത് സയൻസ് ആണോ കോമൺ സെൻസ് ആണോ? കോമൺ സെൻസ് ആണ്. പണ്ട് കാലം പോലെ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്ന കാര്യം അല്ലെ? പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്തായി? അത് സയൻസ്. അപ്പൊ സയൻസ്, ഇറ്റ് ഇസ് സയൻസ് ആസ് വെൽ ആസ് ഇറ്റ് ഇസ് കോമൺ സെൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫുഡ് സേഫ്റ്റി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഇതെപ്പോഴെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? ഈച്ച കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? കണ്ടാമിനേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? ഫിസിക്കൽ ഹസാർഡ് അല്ലെ? എന്താണ് ഫിസിക്കൽ ഹസാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഫിസിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? ഫിസിക്കൽ ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? ഫിസിക്കൽ ബോഡി കാണാൻ പറ്റുന്ന എന്തോ സാധനം അല്ലെ? അപ്പൊ കാണാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങളെ കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? ഫിസിക്കൽ ഹസാർഡ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഇത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇതില് ഇതെന്താ? ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സാധനം? ന്യൂക്ലിയസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏത് സാധനം? ന്യൂക്ലിയസ്. ലൈറ്റ് ഇട്ടോളൂ കേട്ടോ. ലൈറ്റ് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ഉറങ്ങുന്ന അറിയില്ല. ഓക്കെ, ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്? നമ്മുടെ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ അല്ലെ? ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ന്യൂക്ലിയസ്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇതില് നമുക്ക് രണ്ട് സാധനമാണ് പ്രധാനം. ഇപ്പോ ഒരു ഫിംബ്രി എന്നുള്ളൊരു സാധനം അവിടെ കണ്ടു അല്ലെ? ഫിംബ്രി. എന്താണ് ഈ ഫിംബ്രി എന്നുള്ള സാധനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ? ബാക്ടീരിയക്ക് ഒരു ഫിംബ്രി എന്ന് പറയുന്ന സാധനമുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ? അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആയിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാം? ബാക്ടീരിയ ഏത് സ്ഥലത്ത് പോയാലും എന്ത് ചെയ്യും? അവിടെ പോയി അറ്റാച്ച് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്ക് സാധാരണ വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകിയാൽ ബാക്ടീരിയ പോവോ ഇല്ലയോ? ഉദാഹരണം, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡിന്റെ പ്ലേറ്റ് ഇല്ലേ? നമ്മൾ പ്ലേറ്റ് സാധാരണ തട്ടുകടയിലൊക്കെ എന്താ സംഭവിക്കാം? ഒരാൾ ഫുഡ് കഴിച്ചു, ആ സെയിം പ്ലേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഏതിന് മുക്കുന്നു? വെള്ളത്തിൽ മുക്കുന്നു. ആ വെള്ളം ഇതിനു മുമ്പ് എത്ര ആൾക്കാര്? 150 ആൾക്കാർ കഴിച്ച വേസ്റ്റ് അതിലുണ്ടാവും അല്ലെ? അത് മുക്കുന്നു. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എങ്ങനെ ഡ്രൈ ചെയ്യാ? അവരെങ്ങനെ ഡ്രൈ ഉണക്കുന്നത്? എങ്ങനെയാ? അങ്ങനെയല്ല, അവരിങ്ങനെ ഉണക്കുന്ന അല്ലെ? അപ്പൊ അതിലെന്താ ഉള്ളത്? അതിൽ ബിരിയാണിയേ ഇല്ല. അതിലെന്താ ഉള്ളത്? അതിൽ ബാക്ടീരിയ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ? ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ? ക്രോസ് കണ്ടാമിനേഷൻ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഈ ഫിംബ്രിയുടെ പ്രാധാന്യം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാല്, നമ്മൾ ഡിസിൻഫെക്ഷൻ എന്നുള്ള ഒരു പരിപാടി ചെയ്താൽ മാത്രമേ മോശമായ ബാക്ടീരിയ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ? അവിടുന്ന് പോവുള്ളൂ അല്ലെ? അപ്പൊ ഡിസിൻഫെക്ഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാം? എന്താണ് ക്ലീനിങ്ങും ഡിസിൻഫെക്ഷനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? ക്ലീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ കാണുന്ന സാധനങ്ങളെ മാറ്റുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ചെയർ എങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യും? ആ ചെയറിന്റെ മുകളിൽ എന്തെങ്കിലും വേസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുത്ത് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി? ക്ലീനിങ്. ആ ചെയറിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡിസിൻഫെക്ഷൻ ചെയ്യാം? എന്തെടുക്കും? വാക്യൂം ചെയ്താൽ ബാക്ടീരിയ പോവില്ല. ബാക്ടീരിയ കളയണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാനിറ്റൈസറോ ഡിസിൻഫെക്റ്റന്റോ അല്ലെ
അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഹോട്ട് എയറോ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് പോവാം അല്ലെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു സാധനം. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ സാധനം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ കുറെ സാധനങ്ങൾ ഫിംബ്രി ഉണ്ട്, ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട്, സെൽ വാൾ ഉണ്ട്. ഇതിനൊക്കെ പ്രാധാന്യം ഇതിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ എവിടെ വരാന്നുള്ളതും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ ഫിംബ്രി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ ബാക്ടീരിയ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ബാക്ടീരിയ പോയാൽ അത് അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ പോയി എന്ത് ചെയ്യും, അറ്റാച്ച് ചെയ്യും. നമ്മുടെ സൂപ്പർ ഗ്ലൂ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ? ഈ സൂപ്പർ ഗ്ലൂ പോലുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്, ഫിംബ്രി. ശരിക്കും സൂപ്പർ ഗ്ലൂ അല്ല, ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏകദേശം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ബാക്ടീരിയൽ സ്ട്രക്ചർ. ഇത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഫാറ്റോം എന്നുള്ള സാധനം? ഒരു വർഷം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? എന്താണ് ഈ ഫാറ്റം? പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം. എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ബാക്ടീരിയക്ക് വളരാൻ വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാന്നുള്ളതാണ്. ഫാറ്റോം. ടോം ആൻഡ് ജെറിയിലെ ടോം ഈസ് ഫാറ്റ് അല്ലെ? ഹൂ ഇസ് ഫാറ്റ്? ടോം ഓർ ജെറി? ഹൂ ഇസ് ഫാറ്റ്? ടോം ഓർ ജെറി? ടോം. ഫാറ്റ് ടോം. ഫാറ്റ് ടോം അല്ലെ? അതാണ് ഈ ഫാറ്റ് ടോം. Okay, fat Tom. F means fat or food. La. Okay, A means acidity. T means time. Again T means temperature. Very good, excellent. O means oxygen. M means moisture. Sir, your students are excellent. Give them a big hand first of all. Okay. നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കമ്പനി, ഈ രണ്ട് കമ്പനിയില് രണ്ട് സെക്ഷനിൽ ഏതാവണം എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം? ഫസ്റ്റ് ആണോ സെക്കൻഡ് ആണോ? ഫസ്റ്റ് വൺ. വൈ? ബിക്കോസ് ലോട്ട് ഓഫ് ബിസിനസ്. ഫുഡ് സേഫ്റ്റി give you a lot of business, correct? Okay. Food safety give you profits. Okay. Food safety give you a lot of incentives. Food safety give you a lot of good name. Rendavadam, poor food hygiene or poor safety. What happens? Company closed, no business, no profit, no more jobs. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഗുഡ് ഹൈജീൻ ഓൾവേസ് അല്ലേ? അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഹൈജീന്റെ ഒരു വളരെ വളരെ ബേസിക്. ഇത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ ഹൈജീൻ അല്ല, ജസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് എ വെരി വെരി ഷോർട്ട് ഇൻട്രഡക്ഷൻ അബൌട്ട് വാട്ട് ഇസ് ഹൈജീൻ ആൻഡ് ഹൗ വി നീഡ് ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദിസ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ് us talk about something called blockchain technology. ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിയോ ആർക്കെങ്കിലും? blockchain. What is blockchain? What is block? What is block? ഒരു ബിൽഡിംഗ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം? കുറെ ബ്ലോക്സ് വെച്ച്. What is blockchain technology? Okay. What is traceability? The traceability എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഓക്കെ, നമ്മള് ഒരു ബേക്കറിയിൽ പോയിട്ടൊരു സാധനം വാങ്ങുന്നു അല്ലേ? ഒരു ബ്രെഡ് വാങ്ങുന്നു. ഓക്കെ, ആ ബ്രെഡ് വാങ്ങാൻ ആ ബ്രെഡിൽ എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ടാവാം? മൈദ ഉണ്ടാവാം, ഈസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഷുഗർ ഉണ്ടാവാം, സോൾട്ട് ഉണ്ട്, എന്താണ്, മിൽക്ക് ഉണ്ടാവാം. ഓക്കെ, പിന്നെ കളർ ഉണ്ടാവാം, കളേഴ്സ് അല്ലേ? ആഡഡ് കളേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം. വേറെ എഗ് ഉണ്ടാവാം. പിന്നെയോ വേറെന്താ? ഫ്ലേവേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം അല്ലേ? ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇനി ചോദ്യം ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഈ ബ്രെഡ് കഴിച്ചിട്ട് ഒരാൾക്ക് അസുഖം വന്നാൽ ഇതിൽ ഏത് ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് കൊണ്ടാണ് അസുഖം വന്നതെന്ന് എങ്ങനെ അറിയാം? ഒരു പക്ഷെ ഷുഗർ ആവാം, ഒരു പക്ഷെ സോൾട്ട് ആവാം, ഒരു പക്ഷെ അതിലുള്ള ഫ്ലോർ മൈദ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിലുപയോഗിച്ച കെമിക്കൽ ആവാം. എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും? എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും? അറിയാൻ പറ്റില്ല, അത്രേ ഉള്ളൂ. സിമ്പിൾ അല്ലേ? അറിയാൻ പറ്റൂല. അറിയാൻ പറ്റും. അറിയാൻ പറ്റാനായിട്ട് എല്ലാവിധ ബ്രെഡിന്റെ മുകളിലും ഒരു നമ്പർ ഉണ്ടാവും. ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല നിങ്ങൾ. FSSAI നമ്പർ അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുക, ഒരു ട്രേസബിലിറ്റി നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കോഡ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ? പ്രോഡക്റ്റ് കോഡ് ഉണ്ടാവും. ഈ പ്രോഡക്റ്റ് കോഡ് ആരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്?
ഈ ബ്രെഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനിയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഈ ബ്രെഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന റോ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടല്ലോ, ഇതാരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പൊ ഒരു ബേക്കറിയില് മൈദ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഈ മൈദ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരാളില്ലേ, ഉണ്ട്, മൈദ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട്. ഈ മൈദയുടെ റോ മെറ്റീരിയൽ കിട്ടുന്ന ഒരു അഗ്രികൾച്ചർ അല്ലെ, കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഒരാളുണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും നല്ല പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാനുള്ള വഴി എന്താ? ഇപ്പൊ ഉള്ള ടെക്നോളജിയിൽ, ഇപ്പൊ ഉള്ള നിലവിലുള്ള ടെക്നോളജി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും അറിയാൻ പറ്റില്ല. ഇത് എവിടുന്ന് വന്നു, എപ്പോ വന്നു, എങ്ങനെ വന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയ ടെക്നോളജിയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജി. ആക്ച്വലി ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജി എന്നുള്ള ഫുഡ് സേഫ്റ്റിക്ക് മാത്രമുള്ള ടെക്നോളജി അല്ല, ലോകത്തുള്ള ഏത് കാര്യം ചെയ്യാനും ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യാം. കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻ ഒക്കെ സെൻട്രലൈസ്ഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് അല്ലെ. സെൻട്രലൈസ്ഡ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? ഒരു കോളേജിലെ ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാം എവിടെ ഉണ്ടാവുക? ആരടുത്ത് ഉണ്ടാവുക? എല്ലാവരുടെ ഇൻഫർമേഷൻ എവിടെ ഉണ്ടാവും? ഒരു സ്ഥലത്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാകുമ്പോഴുള്ള ഗുണമുണ്ട്, ദോഷമുണ്ട്. എന്താ ഇതിന്റെ ഗുണം? എന്താണ്? ഡാറ്റ. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ ഒരു ദോഷം എന്താ? ഒരാളുടെ അടുത്തേ ഉള്ളൂ അല്ലെ, അതൊരു പ്രശ്നമല്ലേ. ലോസ് ആയാൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോയി. ഒരു ഫയർ വന്നാൽ ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാം എന്തായി? പോയി. ഇപ്പൊ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാല് ഡാറ്റാസ് ആർ ഓൾവേസ് ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ബ്രെഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ടെക്നോളജിയിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും, അവിടെ ഉണ്ടാവും, അവിടെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ എന്താ സംഭവം? ഏതെങ്കിലും ഒരാളടുത്ത് ഡേറ്റ പോയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കാം? ഡാറ്റ is still available അല്ലെ. and this data is made it in a block which is encrypted. എന്താണ് എൻക്രിപ്ഷൻ? എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ. നിങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് എല്ലാം എന്താണ്? എൻക്രിപ്റ്റഡ് ആണ്. ഡോണ്ട് വറി, ആരും എന്ത് ചെയ്യില്ല, വായിക്കൂല കേട്ടോ. ഡോണ്ട് വറി, എൻക്രിപ്റ്റഡ് അല്ലെ. ഇനി ഡീക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? ഈ ഡേറ്റ, ഈ സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഒരു QR കോഡ് വെച്ചിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബ്രെഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി, ഈ ബ്രെഡിൽ ഉണ്ടാക്കിയ റോ മെറ്റീരിയൽ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു. ഈ ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജി. ഇതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്താ? ഒരു ഡേറ്റ ഡീസെൻട്രലൈസ് ചെയ്താലുള്ള ബെനിഫിറ്റ് എന്താ? ഡേറ്റ ലോസ് ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. ട്രാൻസ്പെറൻസി കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിരിക്കും അല്ലെ. ശരിയല്ലേ? എന്റെ അടുത്ത് മാത്രമേ ഡേറ്റ ഉള്ളെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് പറയും? ഫേവറിറ്റിസം വരാം അല്ലെ. ചാൻസ് ഉണ്ടോ? എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്ക് കൂടുതൽ മാർക്ക് കൊടുക്കുക അല്ലെ. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ. എന്റെ അടുത്ത് മാത്രമല്ലേ ഡേറ്റ ഉള്ളൂ അല്ലെ. അതേസമയം എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലുള്ള ഗുണം എന്താ? എവറിബഡി നോസ് എവറിഥിങ്. സോ ട്രാൻസ്പെറൻസി വിൽ ബി ബെറ്റർ. ഞാനിപ്പോ നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ കാര്യമല്ല സംസാരിക്കുന്നത്, ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു ഫുഡ് പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ കാര്യം സംസാരിക്കുന്നത്. ഏതൊരു കസ്റ്റമറിനെ എടുത്ത് നോക്കിയാലും എന്തറിയാൻ പറ്റും? ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ എപ്പോൾ ചെയ്തു, ഏത് റോ മെറ്റീരിയൽ. നമുക്ക് 1 ലിറ്റർ പാല് കിട്ടുമ്പോ അതിൽ എന്തുണ്ടാവും? 1 ലിറ്റർ വെള്ളം ഉണ്ടാവും. പാലിലുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ പെർസെന്റേജ് എത്രയാ? ഓൾമോസ്റ്റ് 90% അല്ലേ. അപ്പൊ 1 ലിറ്റർ പാലില് 1 ലിറ്റർ വെള്ളം കൂടെ ഒഴിക്കുമ്പോ വെള്ളം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അല്ലേ. മനസ്സിലായില്ല? ദിസ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഫുഡ് ഫ്രോഡ്. അതായത് പ്രൈസ് കൂടുതൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ സപ്ലൈസ് എന്ത് ചെയ്യും? പാലിന് പകരം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള പാല് തരും അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എന്ന് പറയാറേ ഇല്ല അല്ലെ. നമ്മൾ എന്ത് പറയാറുള്ളൂ? മഞ്ഞപ്പൊടി എന്ന് പറയാറുള്ളൂ. എന്താണ് ഈ മഞ്ഞപ്പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? കളറ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ദിസ് ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഫുഡ് ഫ്രോഡ് അല്ലെ. ഫുഡ് ഫ്രോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് രണ്ട് തരം ഫുഡ് ഫ്രോഡ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് എക്കണോമിക്കലി മോട്ടിവേറ്റഡ് ഫുഡ് ഫ്രോഡ്, പൈസ കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫുഡ് ഫ്രോഡ്. രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഫുഡ് ഫ്രോഡ് ഉണ്ട്. അതെന്താണ്? ഏതെങ്കിലും ആളെ നമുക്ക് മനഃപൂർവ്വം, സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജിൽ പറഞ്ഞാൽ പണി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഫ്രോഡ് അല്ലെ. പണി കൊടുക്കാനുള്ള ഫുഡ് ഫ്രോഡ് എങ്ങനെയാ? ഒരു കമ്പനിയിൽ ഇതിനു മുമ്പ് നടന്ന സംഭവമാണ്.
കമ്പനിയിലെ സ്റ്റാഫിന് 3 മാസം സാലറി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. 3 മാസം സാലറി കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്തു? ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, സാലറി ഒന്നുമില്ല, പൈസ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അതിനുശേഷമാണ് അവർ ഹൈജീൻ ട്രെയിനിങ്ങിന് പോയത്. എന്ത് ട്രെയിനിങ്ങിന്? ഹൈജീൻ ട്രെയിനിങ്. അപ്പോൾ ഹൈജീൻ ട്രെയിനിങ് ഞാനായിരുന്നു ട്രെയിനിങ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ട്രെയിനിങ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ഹസാർഡസ് ബ്രെഡിലുള്ള എന്ത് പിൻ, സേഫ്റ്റി പിൻ ഇൻ ദ ബ്രെഡ് ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ ഫിസിക്കൽ ഹസാർഡ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി? നോളജ് മനസ്സിലായി അല്ലേ? ഓക്കെ. ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു 2-3 ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എല്ലാ ദിവസവും അവരെ ബ്രെഡിൽ എന്ത് കണ്ടു? പിന്ന് കാണാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ പിന്ന് കാണാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? അതിന്റെ ട്രെയിനിങ് മാനേജർ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ ഈ ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളാണല്ലോ. സാധാരണ ട്രെയിനിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നങ്ങൾ കുറയണോ കൂടണോ? കുറയണം. പക്ഷെ ഇത് കൂടി വരുന്നത് എന്താ സംഭവം? അപ്പോഴാണ് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായത് സാലറി കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് അവരെന്താ ചെയ്തിരുന്നത്? എല്ലാ 10 ബ്രെഡ് പോകുമ്പോൾ ഒരു ബ്രെഡിൽ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഒരു സേഫ്റ്റി പിൻ വെക്കുന്നു. ഓക്കെ. അതിനുശേഷം ആ കമ്പനിയിൽ എന്ത് ചെയ്തു? എന്ത് വെച്ചു? ക്യാമറ സിസ്റ്റം വെച്ചു. മെറ്റൽ ഡിറ്റക്ടർ വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. കാരണം ഫുഡ് ഫ്രോഡ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ മെറ്റൽ ഡിറ്റക്ടർ വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. അതിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ എന്താണ്? ഒന്നുകിൽ ഒരു എക്സ്റേ സിസ്റ്റം വെക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറ സിസ്റ്റം വെക്കണം. അപ്പൊ വെച്ചു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഫുഡ് ഫ്രോഡ്സ് ആർ ഓഫ് 2 ടൈപ്സ്. ഒന്ന് പ്രോഫിറ്റ്, സെക്കൻഡ് പണി കൊടുക്കാൻ. അതാണ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇതാണ് 2. അപ്പൊ ഈ ഫുഡ് ഫ്രോഡ് ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഈ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജി വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇനി പോകുന്ന കാലത്ത് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ആസ് വി ഗോ ഓൺ ഈ കള്ളത്തരത്തിന്റെ പരിപാടികളൊക്കെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും. കാരണം ഇനിയിപ്പോ കള്ളത്തരം ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നല്ല കാര്യങ്ങൾ സത്യം ചെയ്യാൻ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജി ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫുഡ് ഫ്രോഡിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. സപ്ലയർ സെലക്ഷൻ വിൽ ബി ഈസി. നമുക്ക് നല്ല സപ്ലയറെ എടുക്കാൻ പറ്റും, നല്ല പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങാൻ പറ്റും. ഇതെല്ലാം ഇതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്. ഇതിന്റെ കൂടുതൽ ടെക്നിക്കൽ സൈഡിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല, നമുക്ക് അത്രയും സമയമില്ല. ബട്ട് ദിസ് ഇസ് ദ ഐഡിയ ഓഫ് വാട്ട് ഇസ് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജി. ബിഗ് ഡാറ്റ. എന്താ ബിഗ് ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ബിഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം വലിയ സാധനം. ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ? ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഓക്കെ, ഡാറ്റ. ഈ ബിഗ് ഡാറ്റ ആൻഡ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി എങ്ങനെ ഇത് കണക്റ്റഡ് ആവുക? ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ. ഇത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാല് ഡാറ്റ ജനറേറ്റഡ് ഇൻ എ മിനിറ്റ്. ലോകത്തില് ഒരു മിനിറ്റിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റയാണിത്. സ്നാപ്ചാറ്റ് 2.1 മില്യൺ സ്നാപ്സ്. 2.1 മില്യൺ, അതായത് 22 ലക്ഷം സ്നാപ്സ് ഒരു മിനിറ്റിൽ. ഗൂഗിൾ 3.8 മില്യൺ സെർച്ചസ് ഇൻ എ മിനിറ്റ്. ഒരു മിനിറ്റിലെ കാര്യം പറയുന്നത്. ഫേസ്ബുക്ക് കുറച്ച് കുറഞ്ഞു അല്ലേ? ഫേസ്ബുക്ക് പണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ അപ്പായിരുന്നു. ഇപ്പൊ അതെല്ലാം കുറച്ച് വയസ്സായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഒരു സിസ്റ്റമായിട്ട് മാറി അല്ലേ? ഫേസ്ബുക്കിലൊന്നും ഇപ്പൊ ആരും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇപ്പൊ എല്ലാരും എന്തിനാണ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? എന്തിനാണ്? ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിന് ഏകദേശം 15 മില്യൺ വീഡിയോസ് പെർ മിനിറ്റ്. ഒരു മിനിറ്റിലാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയില്ലേ, നമ്മൾ ഫേമസ് ആവുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നില്ലേ? നമ്മൾ എങ്ങനെ ഫേമസ് ആവും? ഒരു മിനിറ്റിൽ തന്നെ 150 ലക്ഷം വീഡിയോ. അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ വീഡിയോ ആരെങ്കിലും കാണുന്ന വല്ല നിർബന്ധമുണ്ടോ? അപ്പൊ അത്രയും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള വീഡിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആൾക്കാർ ഫേമസ് ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ. ദെൻ യൂട്യൂബ് 4.5 മില്യൺ വീഡിയോസ് പെർ മിനിറ്റ്. ഇനി നമ്മുടെ ഇമെയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റിൽ അയക്കുന്ന ഇമെയിലിന്റെ എണ്ണം 188 മില്യൺ. 188 മില്യൺ, അതായത് 1880 ലക്ഷം ഇമെയിലാണ് ഒരു മിനിറ്റിൽ ലോകത്തുണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ഇമെയിലൊക്കെ മിസ്സായാൽ നമുക്ക് അല്ലേ ഒന്നും പറയാനില്ല. അതാണ് നമ്മുടെ ഡേറ്റ. അപ്പൊ ലോകത്തിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഡേറ്റാസ് ഉണ്ട്. ഡേറ്റാസ് ആർ ഹ്യൂജ്.
അപ്പോൾ ഡേറ്റയാണ് ഇനിയുള്ള മൂവിങ് ഫോർവേഡ്. വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രോസ്പെറിറ്റി ഓർ പ്രോഗ്രസ് ടുവേർഡ്സ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഈസ് ഓൺലി ഡേറ്റ. നമുക്ക് ഡേറ്റാസ് അറിയണം അല്ലേ? എന്താണ് കസ്റ്റമറിന് വേണ്ടതെന്ന് അറിയണം. വേണോ വേണ്ടയോ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ ഡേറ്റ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫുഡ് സേഫ്റ്റിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം? എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എക്സാമ്പിൾ, വെരി സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ. കേരളത്തിലെ ഷവർമ ഇഷ്യൂസ് കുറെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലേ? അല്ലേ? കുറെ കാലമായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡേറ്റാസ് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാവോ? ഉണ്ടാവോ ഇല്ലയോ? ഫേസ്ബുക്കിൽ ഉണ്ടാവാം, ഇൻസ്റ്റയിൽ ഉണ്ടാവാം, ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സിൽ ഉണ്ടാവാം, ഇമെയിൽസിൽ ഉണ്ടാവാം, ഗൂഗിളിൽ ഉണ്ടാവാം അല്ലേ? അപ്പൊ ഈ ഡേറ്റാസ് എല്ലാം കൂടി കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ് എന്താ? നമുക്ക് പല ആംഗിളിലുള്ള പല സൈഡിലുള്ള വ്യൂസ് കിട്ടും അല്ലെ? അപ്പൊ ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇതിന്റെ എക്സാക്ട് ഇഷ്യൂ എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡേറ്റ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. അപ്പോൾ ഈ ഡേറ്റ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എമർജിങ് സയൻസ്. ഇഷ്ടം പോലെ സ്കോപ്പ് മൂവിങ് ഫോർവേഡ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫുഡ് സേഫ്റ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റഡ് ഫീൽഡിലൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ സ്കോപ്പ് ഉള്ള ഒരു ഫീൽഡാണ് ഡേറ്റ അനാലിസിസ്. ഓക്കെ, അതായത് ഏത് ഫീൽഡിലാവാം, ഫുഡ് സേഫ്റ്റിയിലാവാം ഡേറ്റ അനാലിസിസ്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ. അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇത് ബിഗ് ഡേറ്റ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, വാട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് എ ബിഗ് ഡേറ്റ ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് 5 V's. 5 V's എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോളിയം ഓഫ് ദ ഡേറ്റ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ്, ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ഡേറ്റ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ്, ദ വെറൈറ്റി ഓഫ് ദ ഡേറ്റ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ്, വെറസിറ്റി ബേസിക്കലി മീൻസ് ട്രസ്റ്റ്വർത്ത്നെസ് ഓഫ് ദ ഡേറ്റ, ആൻഡ് ഫൈനലി വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഡേറ്റ. അപ്പൊ ഈ 5 സാധനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വരുന്ന സാധനത്തിന് മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ? ബിഗ് ഡേറ്റ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ബിഗ് ഡേറ്റ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? ഒരു കോസിന് വേണ്ടി അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. വെറും കുറെ വോളിയം കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? ഡേറ്റ കിട്ടിയിട്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല. ഡേറ്റയുടെ കൂടെ വേറെന്ത് വേണം? ഡേറ്റയുടെ കൂടെ വേണ്ട സാധനം എന്താ? ക്ലാരിറ്റി വേണം, ട്രസ്റ്റ് വർത്ത്നെസ് വേണം, സ്പീഡ് വേണം. ഇതെല്ലാം വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? ബിഗ് ഡേറ്റ വരിക. എക്സാമ്പിൾ, US എല്ലാ വർഷവും ഹരിക്കെയിൻസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അല്ലേ? നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ല? ഉണ്ട്. എക്സാമ്പിൾ, നമ്മുടെ ക്രിക്കറ്റ് ടീം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫൈനൽസിൽ തോക്കുന്നതെന്ന് വേണമെങ്കിൽ വരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ബിഗ് ഡേറ്റ വെച്ചിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ? ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ബിഗ് ഡേറ്റ വെച്ചിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ലോകത്തുള്ള ഏത് സാധനം വേണമെങ്കിലും എന്ത് വെച്ച് അനലൈസ് ചെയ്യാം? ബിഗ് ഡേറ്റ വെച്ച് അനലൈസ് ചെയ്യാം. ഫുഡ് പോയ്സണിങ് ഒഴിവാക്കാൻ നമുക്ക് ബിഗ് ഡേറ്റ ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പൊ ഇതാണ് an example of what is big data. Just ഒരു still it is in the very initial stage. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടെക്നോളജി ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും മൂവിങ് ഫോർവേഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഹ്യൂജ്. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു ലോട്ട് ഓഫ് റിസർച്ച്, മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ഗോ വിത്ത് ദ ന്യൂ ട്രെൻഡ്സ് അല്ലേ? ഇഷ്ടംപോലെ ടെക്നോളജി അവൈലബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മളെ 5 V's. ഓക്കെ, ഇനി ബിഗ് ഡേറ്റ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്ന ബേസിക്കലി നമുക്ക് 3 സിസ്റ്റംസ് ആണുള്ളത്. ഞാൻ വളരെ കൂടുതൽ ടെക്നോളജിയിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല. സ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് എടുത്താൽ നല്ലതായിരിക്കും. ഇഫ് യു ആർ പ്ലാനിങ് ടു ഗോ for any of this kind of things, you can always take this data. It can be Cassandra, Hadoop and Spark. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബിഗ് ഡേറ്റ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ചില മെത്തേഡ്സ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലോബൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 600 മില്യൺ പീപ്പിൾ ആണ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി പ്രോബ്ലംസ് ഒരു വർഷം ഉണ്ടാവുന്നത് വേൾഡിൽ. 600 മില്യൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായി? ഏകദേശം 600 മില്യൺ. 600 × 10 6000. 600 മില്യൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? 600 കോടി ആൾക്കാർക്കാണ് ഏകദേശം ഫുഡ് പോയ്സണിങ് എല്ലാ വർഷവും വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കേരള സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് ഒന്ന് പോവാം. കേരളത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ? ഉണ്ട്. ഷവർമ ഇപ്പോഴും കഴിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പോഴും കഴിക്കുന്നുണ്ടോ? ഷവർമ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഷവർമേന്റെ അടുത്തൊരു സാധനം വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അത് എന്താ അതിന്റെ പേര്?
മയനീസ്. ഈ മയനീസിന്റെ കണ്ടന്റ് എന്താ? എഗ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോ എഗിന്റെ സ്റ്റോറേജ് ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാ? മയനീസിൽ ഉള്ള എഗിന്റെ സ്റ്റോറേജ് ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയായിരിക്കണം? 5 ഡിഗ്രിയുടെ താഴെ ആയിരിക്കണം അല്ലേ? ഇവിടെ ഷവർമ ചൂടാവുന്നു, തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, സൈഡിൽ ആരിയ്ക്കുന്നു? മയനീസ് ഇരിക്കുന്നു. മയനീസിന്റെ ആ സമയത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയായിരിക്കാം? അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 37 ഡിഗ്രി, വിച്ച് ഇസ് അവർ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലേ? എവറി 10 minutes ബാക്ടീരിയ മൾട്ടിപ്ലൈ. അപ്പൊ ഈ മയനീസ് എത്ര സമയത്ത് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന? രാവിലെ മുതൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അല്ലേ? രാവിലെ മുതൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 8 to 9 hours. ഇപ്പോഴും ഷവർമ കഴിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് കേരളത്തിന്റെ സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വരാം. ഈ ബാക്ടീരിയയെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഷിഗല്ല ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടല്ലേ? ഓക്കെ, കുറെ അനാലിസിസ് എല്ലാം നടത്തിയതിനു ശേഷം May 4th, 2022 58 ആൾക്കാർക്കാണ് ഈ അസുഖം വന്നത്. അത് ഓൺലി റിപ്പോർട്ടഡ് കേസസ്. There are so many unreported cases, but at least we know that there are 58 people got this problem, and unfortunately one person even died, right? Okay, അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഒരു ബാക്ടീരിയയുടെ പ്രത്യേകത? ഷിഗല്ല ബാക്ടീരിയ കാണപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ എവിടെയാ? ഷിഗല്ല എവിടെ കാണും? വീട്ടിലോ? മീറ്റ്. ഓക്കെ, മീറ്റിലുണ്ടാവാം. പിന്നെ സോയിൽ ഉണ്ടാവാം, ഡേർട്ടി ഏരിയസിൽ ഉണ്ടാവാം അല്ലേ? മീറ്റിലൊക്കെ ഉണ്ടാവാം. ശരിയാണ്. ടോയ്ലറ്റിൽ ഉണ്ടാവോ ഷിഗല്ല? ഉണ്ടാവും. കയ്യിലുണ്ടാവാം. ഈ കൈ കഴുകുക എന്നുള്ളൊരു പണിയെ ഷവർമ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കില്ല അല്ലേ? കൈ കഴുകുക എന്നുള്ള പണി അവിടെ ഇല്ല. സാനിറ്റൈസർ എന്നുള്ള സാധനം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അവിടെ? ഇല്ല. അപ്പൊ ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള വന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ റീസൺസ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷിഗല്ല ബാക്ടീരിയ മെയിൻലി ഇതാണ്. ഇതിന്റെ സിംറ്റംസ് എന്താണ്? ഷിഗല്ല സിംറ്റംസ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റാ? ഡയറിയ വിത്ത് ബ്ലഡ് അല്ലേ? അതാണ് ഫസ്റ്റ്. വോമിറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവുമോ? വോമിറ്റിംഗ് ഇല്ല. വോമിറ്റിംഗ് വളരെ റെയർ ആയിരിക്കും. ഛർദി വളരെ കുറവായിരിക്കും. കൂടുതലും ഉണ്ടാവുന്ന എന്തായിരിക്കും? വയറുവേദന, വയറിളക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡയറിയ വിത്ത് ബ്ലഡ് അല്ലേ? ബ്ലഡ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ സ്റ്റൊമക് പെയിൻ ആൻഡ് ഫൈനലി ഫീവർ. എന്ത് സംഭവിക്കും? അവസാനം എന്ത് സംഭവിക്കും? മരിക്കും. അത് തന്നെ. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ കൺട്രോൾ എന്തൊക്കെയാണ്? 4 controls. പ്രോപ്പർ കുക്കിംഗ്, പിന്നെന്താ? ക്ലീനിങ് ആൻഡ് ഡിസിൻഫെക്ഷൻ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് സർഫസസ്, ഹാൻഡ് വാഷിംഗ്, സ്റ്റോപ്പേജ് ഓഫ് ക്രോസ് കണ്ടാമിനേഷൻ. അതായത് നമ്മളൊരു കട്ടിംഗ് ബോർഡിൽ ചിക്കനും കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതേ കട്ടിംഗ് ബോർഡിൽ തന്നെ ഷവർമയും കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഷവർമയുടെ മീറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ഷവർമയുടെ മീറ്റ് ഇതിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ചിക്കൻ കട്ട് ചെയ്ത അതെ, ഇതിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ? ക്രോസ് കണ്ടാമിനേഷൻ. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ്. ഈ 4 കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ ആക്ച്വലി ഷവർമേന്റെ ഒരുമാതിരിയുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. ആർക്കെങ്കിലും ഷവർമ സ്റ്റാൾ തുടങ്ങാനുള്ള പ്ലാൻ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. കഴിക്കാനുള്ള പ്ലാനേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്, എക്സലന്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാ? നിങ്ങൾ കാരണം ആരും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? മരിക്കാൻ പാടില്ല. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അല്ലെ? നിങ്ങൾ നാളെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാരണം ആരും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? മരിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതാണ് ഷിഗല്ല ഇഷ്യൂ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം, കുറച്ചുകൂടെ ഡിഫറെന്റ്. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും യൂറോപ്പിലോ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലോ ആരുമില്ല? കയ്യൊന്ന് നോക്കിയാലേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. പലർക്കും ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ തന്നെ മതി അല്ലേ? ഇവിടെ പോകാനുള്ള താല്പര്യമുണ്ട്. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ ഈ പോണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യാ? നമ്മള് എങ്ങനെയാ പോകേണ്ടത്? നിങ്ങളുടെ പഠിച്ച ജോലി എങ്ങനെ കിട്ടും?
ഏത് രീതിയിലൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം, എവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം, ലിങ്ക്ഡിനൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം, അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബ്രീഫ് ഐഡിയ ആണ് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത്. എന്ത് ജോബായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ളത്? ക്വാളിറ്റി കൺട്രോളർ, പിന്നെ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഇൻസ്പെക്ടർ, പിന്നെ എന്തായിരിക്കും? ഹൈജീൻ ഓഫീസർ, വെരി ഗുഡ്. പിന്നെ ക്വാളിറ്റി മാനേജർ അല്ലേ, ഫുഡ് ഇൻസ്പെക്ടർ, ഇങ്ങനെയുള്ളതാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് ജോബ്. ഫുഡ് ടെക്നോളജിസ്റ്റ് എന്നുള്ള ജോബ് കിട്ടാം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണഗതിയിലുള്ള അവൈലബിൾ പൊസിഷൻ. ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് GCC കൺട്രീസ് ആണ് കേട്ടോ. GCC കൺട്രീസിന്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള കൂടുതൽ ആൾക്കാരും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാറുള്ള സ്ഥലം എവിടെയാണ്? കൂടുതൽ ആൾക്കാരും വരുന്നത് GCC കൺട്രീസിലാണ്. ജോബ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ പഠിക്കാനാണെങ്കിൽ GCCയിലേക്ക് ആരും വരാറില്ല, വരേണ്ട കാര്യമില്ല. എവിടെ പോയി പഠിക്കണം? വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് പഠിക്കാം. ഒന്നുകിൽ ഇന്ത്യയിൽ പഠിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്പിൽ പഠിക്കാം, എവിടെ വേണമെങ്കിലും പഠിക്കാം. ഞാനിത് ജോബ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ റോൾസ് അവൈലബിൾ. ഓക്കെ, ഇനി എവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ജോബ് കിട്ടാം? ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പല ആൾക്കാർക്കും അറിയില്ല. നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഗവൺമെന്റ് ഏജൻസീസിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അപ്ലൈ ചെയ്യാം. എവിടെയുള്ള ഗവൺമെന്റ് ഏജൻസീസ്? GCC കൺട്രീസിലുള്ള ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസ്, ഗവൺമെന്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ജോബ് ഉണ്ടല്ലോ, എല്ലാവിധ കാര്യങ്ങളും എപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആണ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഗോ ആൻഡ് ചെക്ക് ഇൻ ദ ഗവൺമെന്റ് ഏജൻസീസ് വെബ്സൈറ്റ്. യു ക്യാൻ അപ്ലൈ ഫ്രം ഇന്ത്യ ഓൾസോ. ഡയറക്ട്ലി ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇഷ്ടംപോലെ വേക്കൻസീസ്, ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഇൻസ്പെക്ടേഴ്സ്, അങ്ങനെയുള്ള വേക്കൻസീസ് വരുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ജോബ് വേക്കൻസി, അതായത് ഈ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസൾട്ടന്റും ഇല്ല. മനസ്സിലായില്ലേ എന്താ പറയുന്നത്? ഡയറക്റ്റ് യു ക്യാൻ അപ്ലൈ. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ഇഷ്ടംപോലെ സ്കോപ്പ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ചെയ്യാം, ഹോട്ടൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ചെയ്യാം. ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് ആരുടെയും ഒരു കൺസൾട്ടന്റിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇത്രയും സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, എവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്? ജോബ് പോർട്ടൽസിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാം, ഗവൺമെന്റ് ഏജൻസീസ് വെബ്സൈറ്റിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാം. വേറെ എവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യാം? വേറെ എവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാം? എവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യാം? ലിങ്ക്ഡിനിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഏത് സ്ഥലത്തും ചെക്ക് ചെയ്യാം. നമുക്ക് എന്ത് ക്വാളിഫിക്കേഷനാണ് വേണ്ടത്? അതൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ്. പല ആൾക്കാർക്കും ഏത് കോഴ്സ് എടുക്കണം, ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു, PG കഴിഞ്ഞു, ഇനി എന്ത് പഠിക്കണം? ഫുഡ് സേഫ്റ്റി, നിങ്ങൾ പോകുന്ന ജോബ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി റിലേറ്റഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ജോബിലാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മിനിമം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട 2-3 കോഴ്സുകളുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ്? ആസ് എ ലെവൽ 3, ഓക്കെ. പിന്നെ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ലെവൽ 4, 3 അല്ല, 3യും ഓക്കെ, ബട്ട് 4 പ്രിഫറബിൾ 4, ഓക്കെ. പിന്നെന്താണ്? ISO 22000. എന്താണ് ഈ ISO 22000 എന്ന് പറഞ്ഞാല്? അറിയോ? ISO 22. ISO എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ. വെരി ഗുഡ്, എക്സലന്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതില് 22,000 എന്നുള്ള കോഴ്സാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ഉള്ള താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കോഴ്സുകളൊക്കെയാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ UAE നിന്ന് ചെയ്യാം, എവിടെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഇതാണ് നിങ്ങൾ ജനറലി അറിയേണ്ട കുറച്ച് കോഴ്സുകൾ. Any questions? ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടോ? ഒരു പ്രശ്നമില്ല. എന്തെങ്കിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്ത കാര്യങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടോ? ഇല്ല. സർ, എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാട്ടോ? നിങ്ങളെ ഫീൽഡ് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഏത് ഫീൽഡാണെങ്കിലും സാറ് നമ്മൾ കരുതുന്നതിന് കുറെ അപ്പുറമാണ്. എനിക്കത് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്, എനിക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഏത് ഫീൽഡ് ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കണമെങ്കിലും നല്ല എക്സ്പീരിയൻസുള്ള സാറാണ്.
അത് കൃത്യമായി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ചോദിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിന് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി അല്ല, ജോബുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ UAE പോലത്തെ സ്റ്റേറ്റ്സ് വരുമ്പോൾ എക്സ്പീരിയൻസ് വേണോ, അത് എത്ര ഇയേഴ്സ് വേണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് സാറിന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം? അതായത് ഇപ്പൊ UAE-യിലാണെങ്കിൽ 2 ടൈപ്പ് കാര്യങ്ങളുള്ളത്. അതായത് നമുക്കിപ്പോ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ജോബ്സ് ഉണ്ട്, കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ജോബ്സും ഉണ്ട്. ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ജോബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു കമ്പനിയിലെ ഒരു ക്വാളിറ്റി കൺട്രോളർ ആയിട്ടൊക്കെ പോവാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 to 2 years എക്സ്പീരിയൻസ് എവിടെയെങ്കിലും, ഇന്ത്യയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്തോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ട്രെയിനിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ട് ടൈം ജോബോ എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ആഡഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ്. പക്ഷെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ജോലി കിട്ടില്ല എന്നല്ല. പക്ഷെ പൊതുവെ ഒരു 1 to 2 years എക്സ്പീരിയൻസ് എപ്പോഴും പ്രിഫറബിളാണ്. എവിടെയെങ്കിലും ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഒരു 1 year അല്ലെങ്കിൽ 2 years ഒക്കെ ജോലി ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോബ് കിട്ടാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി കുറച്ചുകൂടെ എന്താവും, കൂടും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു. Chief Guest Rajesh Padmanabhan sir, Department HOD Faisal sir, and my colleagues and dear students. It's my privilege to propose vote of thanks our Chief Guest Rajesh Padmanabhan sir on behalf of MES Kaladi College Manakad and the entire fraternity of institutions. And I would like to thank all the colleagues and my dear students from different colleges and other staff for arranging this session beautiful. Thank you sir.